Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. ఫ్రాన్స్, స్వీడన్, స్విట్జర్లాండ్, ఫిలిప్పీన్స్, శ్రీలంక, ఇటలీ, కెనడా, ఇట్లా అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి ఉన్నారు. మనం చూడొచ్చు ఎక్కడెక్కడ ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చారు అనేది. సో వాళ్ళ కైట్స్ని అక్కడ పెట్టుకొని కూర్చున్నారు. ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి డిఫరెంట్ కైట్ ఫ్లైయర్స్ వచ్చారు. వాళ్ళు 2 days క్రితమే ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. సమ్ డిఫరెంట్ షేప్లో ఉంది ఈ కైట్ అయితే. మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి తెలియదు. బట్ కైట్ లవర్స్ అండ్ కైట్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ కైట్స్ని చూసిన తర్వాత చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అవుతారు. బికాజ్ అన్ని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్ కైట్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చాయి. అందరు కూడా వాళ్ళ కైట్స్ని డిస్ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. ఇన్ని దేశాల నుంచి మరి కైట్స్ అంటే అన్ని రకాలే ఉంటుంది. అక్కడ చూడొచ్చు మనం సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ పారాషూట్ టైప్ ఆఫ్ కైటే అనమాట. అది మనం చూడొచ్చు గ్రీన్ అండ్ పింక్ కలర్స్లో. సో ఎగ్జాక్ట్లీ పారాషూటే, ఇంకా పారాషూట్ చూసినట్టే అనిపిస్తుంది. సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కైండ్ అనమాట. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కైండ్. ఇది ఇంకోటి చూడొచ్చు బ్లూ కలర్. అన్నీ పెద్దవి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ కైట్స్ని కూడా ఒక డిఫరెంట్ షేప్లో అండ్ డిఫరెంట్గా ఉండేలాగా డిజైన్ చేశారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కైట్. ఐ డోంట్ నో దీనికి మరి ఏం పేరు పెట్టారో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఏంటో తెలియదు. బట్ ఆ మెటీరియల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. వీళ్ళ క్రియేటివిటీ అనమాట. ఒకసారి చూడండి, ఈ
Indonesia. He's from Indonesia, I think. Hi, how are you? Good, how are you? Yeah. How is the festival going on? Did you like the fest? Oh yeah, we are very like here. It's very good here. Thank you for the Telangana tourism for invite us here to be here. Yes. It's very nice. Is first time you're coming here? No, this is the third time I was here. Yes. Okay. It's very nice. What was the experience? It's very good. It's was every time I come here, this is different experience I got here. So many friends coming from other world, so we meet here and then we can fly one sky here. It's very nice here for the food, everything. People too very friendly. Thank you very much. Yeah. Okay, what is the shape of that kite? That I call this a bubble kite. Yeah, that's a local bubble. Simple kite. Okay. Is it one kind you have bought or? No, we bought many kite there. That's our team here. Okay. I bring as many kite there. But depend on the wind. If the slow wind, we fly with the soft kite. If the strong wind, with another kite. So Today weather is also good, right? yeah, we hope to. The weather is good, but the wind is sometimes is not so good. Yeah, we hope this in the afternoon will be more stronger. Yeah. Thank you. సో చూడండి ఒక్కసారి ఒక 4-5 రకాల కైట్స్ని ఒక్కసారి స్కై మీద చూస్తుంటే అసలు భలే ఉంది. రియలీ ఎంతెంత పెద్ద కైట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్ ఆఫ్ కైట్స్ అనమాట. ఒకేసారి ఎగిరేసరికి ఆకాశంలో అసలు ఏందో అద్భుతం చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. అంత బాగుంది. మరి ఇంకా చాలామంది అసలు ఫ్లైట్ని ఎగరవేయట్లేదు, ఇంకా చాలామంది అట్లా కూర్చొని ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు వెదర్ చాలా బాగుంది కాబట్టి అందరూ కూడా డిఫరెంట్గా యూ సీ దాట్. ఓ వావ్, ఎంత పెద్దగా ఉందో. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కైట్ ఇది కూడా. గ్రీన్ కలర్ చాలా పెద్దగా ఉంది. సి ఓ పర్సన్ ఎంత ట్రై చేస్తున్నారు, ఇంకో పర్సన్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు కైట్ మొత్తంగా ఫ్లై కావడానికని. సో విండ్ని బట్టి వాళ్ళు రావడం అండ్ ఫ్లై చేయడం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే గాలి మంచిగా వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు పైనకి వెళ్ళి ఎంత బాగా ఎగురుతుందో ఒక్కసారి చూడండి. ఇంకా కంప్లీట్లీ అది ఓపెన్ కూడా కాలేదు, బట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇంకా పైకి వెళ్ళిన తర్వాత భలే ఉంటుంది అనుకుంటా. గ్రీన్ అండ్ పింక్ చాలా బాగుంది. అన్ని డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కైట్ని డిస్ప్లే చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు. సో విండ్ ఎప్పుడైతే స్లో డౌన్ అవుతుందో, లేకపోతే అసలు గాలి లేకపోవడం వల్ల మనం చూడొచ్చు కింద పడిపోతున్నాయి. గాలి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం భలే ఎగురుతున్నాయి. పైనకి వెళ్ళిన తర్వాత భలే అనిపిస్తుంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అందరు పిల్లలు కూడా అండ్ పేరెంట్స్ కూడా వచ్చారు. అండ్ ఇక్కడికి కైట్స్ ఫెస్టివల్ కోసం కైట్స్ని చూడడానికే కాకుండా ఇక్కడ ఫుడ్కి సంబంధించిన కూడా స్టాల్స్ కూడా పెట్టారు. అంటే సైమల్టేనియస్లీ ఇక్కడ కైట్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంటే అది చూడొచ్చు. అండ్ దాని తర్వాత పక్కన ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫుడ్ తినుకుంటా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అంత బాగుంది. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ టైం జరుగుతుంది, కానీ 4 ఏళ్ళ గ్యాప్ వచ్చింది. ఎందుకంటే కరోనా తర్వాత 4 years గ్యాప్ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ ఇయరే మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళ కైట్స్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. ఓకే, ఆ కైట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్న కైట్ వచ్చేసి అది ఇండియాకి సంబంధించిన కైట్. అది మనం చూడొచ్చు. అది ఫ్లై అయిన తర్వాత మనకు కనిపిస్తుంది ఇండియా అన్నటువంటి మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో ఆ కైట్ కూడా ఉంది. సో ఎన్ని కైట్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ కైట్స్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ గాలి కూడా చాలా బాగా వస్తుంది కాబట్టి ఆ కైట్స్ని కూడా భలే ఫ్లై చేస్తున్నారు. అవి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయి మనం చూడొచ్చు. సో ఇది ఇండియాకు సంబంధించిన కైట్ అన్నమాట. భలే ఉంది, చాలా పెద్దగా చాలా బాగుంది. ఇండియా అని రాసింది ఉంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఇండియా అని రాసినటువంటి కైట్ ఇది. సో ఇంత పెద్ద కైట్ కదా, సో దాన్ని మేనేజ్ చేయడం కూడా అంత ఈజీ కాదనుకుంటా, మనం చూడొచ్చు. సో అది ఎలా ఫ్లై అవుతుంది అనేది కూడా
స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సో అది కంప్లీట్లీ టర్న్ అయిపోయింది. ఇండియా అనేది పైకి వెళ్ళిపోయింది. యాక్చువల్లీ అది లోపలికి ఉండాలి. అది ఎస్ ఇండియా. ఇది ఈ కైట్ అన్నమాట. మనం చూడొచ్చు అది ఫ్లై కావడానికి ఎట్లయితే ఫ్లై చేయాలో సో దానికి తగ్గట్టుగానే డిజైన్ చేస్తున్నారు. కంప్లీట్లీ ఇది ఒక క్లాత్. సో ఇది గాలికి ఏటంటే వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్కసారి చూడండి ఇది. సో ఇండియా అనే కైట్